پیارے بچوں آداب، آج میں آپ کو آپ کی کتاب میں شامل سب فلسفی نوکر پڑھاؤں گا۔ اگر آپ اس کہانی کو دھیان سے دیکھیں گے اور دھیان سے سنیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے بہت پیارے اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کسی شہر کی سرائے میں آیا۔ سرائے کہتے ہیں مسافر خانہ یا پھر ٹھہرنے کی جگہ۔ اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا۔ شام کے کھانے سے فارغ ہو کر سوتے وقت مالک نے اپنے نوکر سے کہا، فارغ ہو کر یعنی فری ہو کر، اے عزیز ناچیز، سننے میں آیا ہے کہ اس شہر کے چور بڑے بے درد اور چوری کرنے میں نہایت دلیر ہیں۔ سو تو ایک کام کر، تو شوق سے پاؤں پھیلا کر سو جا، میں اپنے اس قیمتی اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا۔ یہ کس نے کہا؟ اسی شخص نے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آقا کی یہ بات سن کر نوکر نے جواب دیا، آقا یعنی مالک، اے میرے مالک، یہ تو نہایت بےہودہ بات ہوگی کہ آقا تو تمام رات جاگے اور 2 پیسے کا نوکر ساری رات آرام سے سوئے۔ نا صاحب، یہ نہیں ہوگا۔ آپ اطمینان سے آرام فرمائیے اور آپ کا یہ ناچیز نوکر ساری رات جاگ کر گھوڑے کی نگرانی اور پاسبانی کرے گا۔ پاسبانی کرنا ہوتا ہے کسی چیز کی نگرانی کرنا، کسی چیز کی دیکھ بھال کرنا۔ گھوڑے کی طرف سے آپ اطمینان رکھیے، اطمینان رکھیے یعنی گھوڑے کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیے، آپ اس کا فکر بالکل بھی نہ کریں۔ نوکر کی یہ بات سن کر مالک کو اطمینان ہوا یعنی تسلی ہو گئی اور وہ آرام سے سو گیا۔ ایک پہر رات کے بعد آقا کی آنکھ کھلی تو اس نے نوکر سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا کر رہے ہو؟ میرے مالک، نوکر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس وقت یہ غلام سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر کیوں ٹھہرا رکھا ہے۔ اچھا، نوکر کا یہ جواب سن کر مالک نے کہا، اے بے خبر، مجھے ڈر ہے کہ تو یوں ہی واہی تباہی سوچتا رہا تو تیری اس بے خبری سے فائدہ اٹھا کر چور ہمارا مال اسباب نہ چرا لے جائیں۔ نوکر نے جواب دیا، آجی، ان کی کیا مجال ہے، آپ بے فکر رہیے اور اطمینان سے سو جائیے۔ آقا بیچارہ یہ تسلی امیز بات سن کر پھر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلی اور پوچھا، اے باخبر، اب کس فکر میں ہے؟ نوکر نے جواب دیا، اے خداوند، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے یہ لمبا چوڑا اور بے کنارہ آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا کر رکھا ہے۔ یعنی کہ اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ لمبا چوڑا آسمان ہے، اس کا نہ تو کوئی کنارہ دکھتا ہے، تو یہ کس طرح سے خدا نے کھڑا کیا ہوا ہے، یعنی اس کے نیچے نہ تو کوئی ستون ہے، ستون کہتے ہیں کھمبے کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح سے آسمان کھڑا ہے۔ نوکر کی یہ واہیات بات سن کر آقا نے کہا، اے بے خبر، تیری اس بے خبری سے مجھے خوف ہے، یعنی ڈر ہے کہ کوئی میرا گھوڑا اڑا کر نہ لے جائے۔ اچھا، ایک کام کر، اگر تیرا جی سونے کو چاہے تو سو جا۔ نوکر نے پھر وہی جواب دیا، خداوند نعمت، آپ اطمینان رکھیے، میں پوری طرح خبردار اور ہوشیار ہوں۔ مالک بیچارہ پھر سو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 3 پہر رات کے بعد پھر اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اس نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا خبر ہے؟ اس بار نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت، اب میں سوچ رہا ہوں کہ اونٹ کے پیٹ میں گولیاں کون باندھتا ہے اور کیلے کے پتوں پر خود بخود استری کس طرح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، غرض کے مالک بیچارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا، اور جب 4 گھڑی شب باقی تھی یعنی رات باقی تھی، تو ایک بار اس کی آنکھ پھر کھلی۔ اس نے نوکر سے اب کے پوچھا، کیوں بھائی، اب کیا خبر ہے؟ نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت، بس چور بھی بہت دانش مند اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ دانش مند یعنی عقل مند۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی انوکھی بات ہے کہ ایسا ہی کوئی منہ زور چور سرگ لگا کر گھوڑا لے اڑا۔ مالک نے بڑی بے بس نظروں سے اس کی طرف دیکھا، کیا کہا،
चोर घोड़ा ले उड़ा, फिर तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? नौकर ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, खुदावंद नेमत, आपका ये गुलाम नाकाम इस फिक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद इसकी जैन और खोगीर आपको अपने सर पर रखना पड़ेगा या मुझको अपने सर पर लाद कर ले चलना होगा। ये वहशत असर खबर सुनकर आका के होश उड़ गए। उसने इस बेवकूफ़ नौकर को बहुत सख्त सस्त सुनाई। घोड़ा चोरी हो जाने का उसे बेहद अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो एक लोक कहानी थी, ये आपने देखा। और इसके बाद हम इसके अल्फाज में नहीं पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फ़लसफ़ी होता है अक्लमंद, हर वक्त सोच में गुम रहने वाला, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा या हद से ज़्यादा सोचेंगे तो वो भी ख़राब होता है, जिस तरह ये सोच रहा था। उसके बाद है सराय, मुसाफिर खाना, यानी कि यहाँ पर आकर मुसाफिर ठहरते हैं। फारग होना, फुर्सत पाना, यानी किसी काम से फ्री होना। पासबानी होता है रखवाली या चौकीदारी, चौकीदारी। सतूनु होता है सतून की जमा, और सतून क्या होता है? खंबा। शब होता है रात। संजीदगी होता है बर्दबारी, मतानत या फिर रख रखाव। उसके बाद है दानिशमंद यानी समझदार, जहन। यहाँ पे देखिए, जैन, जैन होता है घोड़े की काठी। खोगीर होता है घोड़े की गद्दी, जो काठी के नीचे पसीना जज़ब करने और इसकी पीठ ना छिलने की गरज से रखी जाती है। तो इसके बाद इसके कुछ सवाल हैं, यहाँ वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे। इसके बाद आगे देखिए, ये कुछ खाली जगह हैं, ये भी हम आगे दूसरे पार्ट में करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए जुमलों को सही तरतीब से लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए हैं तो आपको इन्हें तरतीब से लिखना है। कहने का मतलब ये है कि ये जुमले जो हैं आगे पीछे दिए हैं, आपको इस तरह से लिखना है कि अगर जो जुमला कहानी में पहले आया है उसको आपने पहले लिखना है, और जो दूसरी जगह पर आया है उसको दूसरी जगह पर लिखना है। यानी कि आपको इनको अरेंज करके लिखना है। जैसे हो सकता है कि कोई ऐसा जुमला हो जो कहानी के बिल्कुल आखिर में आया हो और उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले दिया है, तो आपने इसको अरेंज करके लिखना है। यहाँ पर देखिए आप, बस चोर भी दानिशमंद और अपने काम में बड़े माहिर होते हैं, तो ये पहले नहीं आया था। गरज के मालिक बेचारा फिर नौकर की बातों में आकर बेफिक्री से सो गया, ये भी पहले नहीं आया था। अगर तेरा जी सोने को चाहे तो सो जा, ये भी नहीं था। मुझे डर है कि तू यूं ही वाही तबाही सोचता रहा तो तेरी इस बेखबरी से फ़ायदा उठाकर चोर हमारा माल असबाब ना चुरा ले जाएं। पाँच में देखिए, तू शौक से पाँव फैलाकर सो जा, आका तो तमाम रात जागे और 2 पैसे का नौकर सारी रात आराम से सोए। ऐसा ही कोई मुंह जोर चोर सुरंग लगाकर घोड़ा ले उड़ा। तो ये आपने पीछे अभी एक कहानी सुनी होगी और अच्छे से समझी होगी, तो आप इसको आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो आपने पीछे से कहानी की एक बार रीडिंग करनी है और इनको अरेंज करते जाना है। इसके बाद देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, इसको भी हम वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे। और इसके बाद है लफ्ज़ों के मुतज़ाद यानी अपोजिट्स, ये भी हम वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे। वाहिद से जमा, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ वाहिद अल्फाज दिए हैं और आपने इनकी जमा बनाने हैं। इसके बाद है अमली काम, इस सबक से अपनी पसंद के 5 जुमले लिखिए, इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में लिखिए। गौर करने की बात, सबक के आखिर में जुमला है, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, यानी वक्त रहते हमें अपने काम को पूरी मेहनत से करना चाहिए, हमें अपने अमल पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मुराद ये है कि हमें गफलत और लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। किसी चीज़ के खो जाने के बाद हम बात चाहे हम कितना भी अफसोस करेंगे मगर वो चीज़ दोबारा नहीं मिल सकती, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम शुरू में ही उस काम के लिए खबरदार रहें। सबक मिलता है कि हम अपने काम को बिल्कुल बारीकी से करें, ध्यान में रख कर करें और गफलत और लापरवाही से सावधान रहें, तो ही जाके हमारा जो काम है वो अच्छे से हो पाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।